सत श्री अकाल, स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का। मैं हाँ तुहाडे नाल भुल्लरजीत सिंह ते बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खेती बिलों की अहम खबर के नाल। केंद्र के खेती बिलों उत्ते कैप्टन ने अपने तेवर बरकरार रखे ने। PAU के वर्चुअल किसान मेले विच बोले मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि खेती बिलों उत्ते सियासत बंद कर देनी चाहिए है। सियासत नूं भुल के बच्चों के भविख की फिक्र होनी चाहिए है। उन्होंने कहा कि की गारंटी है कि MSP खत्म नहीं होगी। आल पार्टी मीटिंग विच अकाली दल ने साथ नहीं दिता, सीधे तौर के उपर इल्जाम लगाए ने कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। तो उन्होंने कहा कि हुण अकाली दल पंजाब सरकार ते इल्जाम लगा रही है। केंद्र ने किसानों को बहुत दुखी किया है, कहना कैप्टन अमरिंदर सिंह का। नाल ही उन्होंने कहा कि फसल खरीद विच असी नहीं आउण देवांगे किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी। तो कांग्रेस हमेशा किसानों के नाल है, कहना कैप्टन अमरिंदर सिंह का। एक बार फिर तो उन्होंने केंद्र सरकार के उपर ते विरोधियों के उपर निशाने साधे ने। तो उन्होंने सवाल खड़ा किया कि इस गल की गारंटी है कि केंद्र सरकार MSP बंद नहीं करेगी। तो उन्होंने नाल ही बाकी सियासी पार्टियों को सियासत करने तो वर्जिया। तो उन्होंने कहा कि सब कुछ भुल के सियासत छड्ड के बच्चों के भविख बारे सोचना चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों के नाल खड़ी है। तो आल पार्टी मीटिंग के विच भी उन्होंने कहा कि अकाली दल ने उन्हों का साथ नहीं दिता। तो हुण अकाली दल पंजाब सरकार के उपर इल्जाम लगा रहा है। ਤਾਂ किसानी बिलों के मुद्दे उपर जिथे किसान सड़कों उत्ते ने, तां नाल ही सियासत लगातार जारी है। तो सियासी रेड़का भी जारी है। लगातार असीं तुहानूं महा कवरेज दिखा रहे हैं। तो हुण सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी पंकज कपाही, जिन्हां दे नाल कांग्रेस के MP प्रताप सिंह बाजवा ने। खेती बिलों ते लगातार सियासी जेड़े एक दूजे पर शब्दी हमले जा रहे हैं। तो इस विचाले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि सियासत नूं भुल के बच्चों के भविख के बारे सानू सोचना चाहिए। तो इस गल की गारंटी है कि MSP खत्म नहीं होगी। सीधे तौर के उपर सवाल चुके ने कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र सरकार के उपर, जिसनूं लैके वख-वख सियासी दल हुण एक दूसरे के उपर तोहमत लगा रहे हैं। तो इत्थों तक नहीं, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि जिहड़ी सर्व पार्टी मीटिंग सी उसदे विच भी अकाली दल ने कांग्रेस का साथ नहीं दिता। एक बार फिर तो रुख करते हैं मेरे सहयोगी दिल्ली तो पंकज कपाही, जिन्हां दे नाल प्रताप सिंह बाजवा जिहड़े कि MP राज्य सभा ने कांग्रेस तो। सीधा रुख करते हैं दिल्ली का। बिल्कुल भुल्लर, इस वेले प्रताप सिंह बाजवा होरी मेरे नाल ने। और खेती ऑर्डीनेंस नूं लैके लगातार विरोध हो रहा, लगातार किसान धरने ते बैठे हुए हैं। और हरसिमरत कौर बादल होरां ने तां केंद्रीय वजारत तो इस्तीफा भी दे दिता है। गलबात करने लई प्रताप सिंह बाजवा ने। बाजवा साहब, किवें देखदे हो? सरकार ने तो लोक सभा तीनों बिल पास कर दिते, राज्य सभा अजे आने, और अजिहे अकाली दल के इस चैन को किवें देखदे हो जो वजारत हरसिमरत कौर बादल बाहर हो गए? देखो, सारे नो पहले तो जो बीबी हरसिमरत कौर ने किया है मैं उन्होंने वेलकम किया। तो भावें मजबूरी में देखो, तकरीबन 3 महीनों तो पहले साडी भैन सरदारनी हरसिमरत कौर बादल जी दिल्ली तो 2-3 बार उड़ के चंडीगढ़ गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कीतियां, बिना फीस तो वकालत की, बहुत कोशिश की लोगों को कहने की, किसानों को कि इसका बड़ा लाभ पहुँचेगा। जदों उन्हें वेख्या असर नहीं होया, फिर सरदार सुखबीर सिंह बादल बैटिंग वास्ते उतरे। उन्होंने को भी जो छक्का या चौका नहीं वजा, नहीं किसान इस उन्हों की गल दे विच आ सकियां किसान जथेबंदियां। फिर अखीर दे विच उन्होंने अपना सचिन तेंदुलकर उठा रहा, सरदार प्रकाश सिंह बादल लैके आंदे। पहली बार सरदार प्रकाश सिंह बादल नूं किसानां दे कोल ये लिआंदा गया कि तुसीं तुहाडी गल ते फेत करनगे, साडी ते मन नहीं रहे। बादल साहब दे कहण दे बावजूद भी किसानां ते उहदा असर नहीं होया। जदों बीबी हरसिमरत कौर जी ने ते अकाली दल ने यह गल वेख लई कि किसान जथेबंदियां ते किसान जिहड़े ने पिंडां दे वो बिल्कुल इन्हां ऑर्डीनेंसिस नूं भाजपा दे जिहड़े एंटी फार्मर ऑर्डीनेंसिस ने इन्हां दा विरोध करनगे। फिर इन्हां ने इकोदम यू टर्न मारिया। कोर कमेटी ने फैसला किया कि साडी सारी जिहड़ी सियासी ग्राउंड है ये साडे थल्लों दी खिसक जानी है। तो फिर इन्हां ने ये फैसला किया कि सरदारनी हरसिमरत कौर कोलों असी अस्तीफा दवाई। सो ये बकायदा तौर एक हाफ हार्टेड मेजर है।
ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰਨੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਐਂਟੀ ਫਾਰਮਰ ਹੈ। ਮੈਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਹਰ ਕੇ, ਬਟ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਮੰਨੀ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਕਾਰਨ ਸਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਔਨ ਦੀ ਫਲੋਰ ਆਫ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਟੀ ਫਾਰਮਰ। ਕੀ ਹਿੱਟ ਵਿਕਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂਟਰਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿ ਹਿੱਟ ਵਿਕਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਹਾਂ, ਹਿੱਟ ਵਿਕਟ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਵਿਕਟ ਵੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਹਿੱਟ ਵਿਕਟ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਿਕਟ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਦੋ ਕੁ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁੰਦੀਆਂ 3 ਨੇ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਵਿਕਟਾਂ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਗੱਲ ਹਾਫ ਹਾਰਟਡ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਅਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਐਂਟੀ ਫਾਰਮਰ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਜੀ ਸਨ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਹੀ ਪਾਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਮਕਾਨ ਛੱਡ ਹੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ ਪਰ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਇਸੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹੇਗਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਐਨਡੀਏ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜੋ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ। ਜੇ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਟਾਈਮ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਬਟ ਅਜੇ ਅੱਧਾ ਕੁ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਜੇ। ਸੋ ਲੇਕਿਨ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਹੋ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲਿਆ। ਵੇਖੋ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ। ਉਹ ਛੋਟੇ ਵੀਰ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਹੱਥ ਖੜੇ ਯੈਸ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਨੇ ਉਹ ਨੋ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਨਾ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਵਾਕਆਊਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਈ, ਆਪ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਰ ਗਏ। ਇਹ ਬਹਿ ਗਏ, ਇਹ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਵੋਟ ਤਾਂ ਪਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵੋਟਿੰਗ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਲਰੀਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਟਨਸ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਟਨ ਨਾਲ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਯੈਸ ਐਂਡ ਨੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਰਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਹੋਣਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਸਟੈਪ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਕਹਿ ਠੀਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਬੈਠੋ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੰਬੋਲਿਕਲੀ ਨਾ ਬਹੁ 5-7 ਦਿਨ ਬੈਠੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ, 5 ਦਿਨ ਰਹਿਣ, ਉਹ 10 ਰਹਿਣ, 15 ਰਹਿਣ, ਭਾਵੇਂ 24 ਘੰਟੇ ਰਹਿਣ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਬੈਠਣ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕੁਲੀਗ ਵੀ ਨਾਲ ਬੈਠਣ, ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੈਠਣ, ਦੱਸਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੁੱਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭ੍ਰਮ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਭ੍ਰਮਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਬਰਗਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੀ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਨੇ। ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਹੋਏ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਰੋਂਗ। ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਕੌਣ ਨੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਫਾਰਮਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ FCI, ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਝੋਨਾ ਕਣਕ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਨੇ ਆ, ਉਹ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਖਰੀਦਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ।
ਉਹਨੂੰ 30 ਤੋਂ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਘਾਟਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਘਾਟਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਮੈਂਟਲ ਕਰੋ FCI, ਤੇ ਜੇ FCI ਡਿਸਮੈਂਟਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫੂਡ ਫਿਰ MSP ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਈ ਸੀ। लेकिन केंद्र सरकार कह रही कि MSP नहीं खत्म की जाएगी। लगातार कृषि मंत्री भी पार्लीमेंट च भी कह रहे हैं, चंडीगढ़ जाके भी उन्होंने स्टेटमेंट दी, क्या है कि सिर्फ गुमराह किया जा रहा, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਹੇ MSP ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਛੱਡ ਲਓ, ਸਰਦਾਰਨੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਵੀ NDA ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਸ ਆਏ ਨੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ MSP ਰਹੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਰਾਜ ਸਭਾ MP ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਇਆ ਪਰ ਹਲੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਾਕ ਹਲੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਅਗਲੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਦੀ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ BJP ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਲੜਾਈ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭਾਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਕਿਉਂ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੁਣ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦੀ ਵਾਰ ਨੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ BJP ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਈ ਨੇ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਫਿਕਰ ਸੀ ਤਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਬਨਿਟ ਬਰਥ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ऊपर से लड़ाई और अंदर से भाई भाई। ਇਹ ਨੂਰਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦਾ ਖੇਡ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਜਦੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 15 ਸਾਲ ਹੁਕੂਮਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੈਬਨਿਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਹ ਹੈ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੱਪ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਰਵਾਈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟੇਕ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਝੂਠ ਜਮਾ ਝੂਠ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਝੂਠ, ਸਿਫਰ ਜਮਾ ਸਿਫਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਿਫਰ। ਇਹ ਸਮ ਟੋਟਲ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੇਮ ਦਾ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਦੀ। ਅਕਾਲੀ BJP ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁਣ ਦਰਾਰ ਆਵੇਗੀ? ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤਲਖੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਸਦ ਬਲਵਿੰਦਰ ਭੁੰਦੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ BJP ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਤੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੈਸਲਾ। ਫਿਲਹਾਲ BJP ਆਗੂ ਮਾਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ BJP ਜਿਹਨੂੰ ਨੌ ਤੇ ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਟੁੱਟਣ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਦਰਾਰ ਹੁਣ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੰਸਦ ਬਲਵਿੰਦਰ ਭੁੰਦਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ 18 ਉੱਪਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਦਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਠਜੋੜ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਖਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਨੇ ਵੀ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਸੀਗਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਨਡੀਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਦਰ ਨੇ। ਭੁੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੱਕ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ? ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਐਨਡੀਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਐਨਡੀਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੋਗੇ ਜਾਂ ਐਨਡੀਏ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਨੌਬਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਕਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਡੀ ਵੀ ਔਕੜ ਤੋਂ ਔਕੜ ਆਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਐਨਡੀਏ ਪਾਰਟਨਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 1965 ਤੋਂ 66 ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਸਦਾ ਲੜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਸਲੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਏ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕਦਮ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆ ਗਿਆ। ਬੀਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਈਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਸਮਝ ਕੇ ਮੈਂ ਬੀਬਾ ਜੀ ਦਾ ਇਸ 'ਚ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗ੍ਰੇਸ ਨਾਲ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਇਕੱਲੇ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਲੜ ਚੁੱਕੀ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਲੜ ਚੁੱਕੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਗਿਲਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਇਕੱਲੇ ਲੜੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਨ 66 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਇਹ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀ 67 'ਚ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਲੜੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਕੱਲੇ 22 'ਚ ਵੀ ਅਗਰ ਇਕੱਲੇ ਲੜੋਗੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਵਿਸਾਖੀਆਂ ਤੇ ਖੜਦੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਮਾਤ ਕਹਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਲੜਿਆ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ। ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ ਕਿ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਇਜਲਾਸ ਹੋਇਆ ਔਰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰਚ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜਲੂਸ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਬਾ ਖੜਕਸੋਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਖੜਕਸੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬੰਬੇ 'ਚ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਸ ਜੜ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਐਨਡੀਏ ਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਸ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਾਨੋ ਕਾਨ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੀ। ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਕ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਸ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਣਗੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦੀ
ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ 23 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕ ਜੁਟਾਉਣਗੇ। ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਜ਼ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਹ ਵਰਕਰ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਭੁੱਖੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸਾਈਕਲ ਯਾਤਰਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੱਲ ਉਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ 23 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਾਤ ਕਰਨਾਲ ਰੁਕਾਂਗੇ ਤੇ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।